Hello boys, today we are going to start the lecture number 13 on the topic factor affecting the SN1 and SN2 reaction. Yesterday we already discussed over the factor nature of substrate in detail, how the primary, secondary and tertiary alkyl halide affect the rate of SN1 and SN2 reaction. Today we have to discuss over the new substrate, new factor, that is nucleophilicity. Nucleophilicity of nucleophile. Nucleophile, what do you mean by nucleophile? We already know that in nucleophilic substitution reaction, alkyl halide is treated with a negatively charged species, that is Nu, which can utilize its electron pair to form the bond with carbon of alkyl halide and then substitute this halogen, a forming compound RNU plus X minus. So a negatively charged species which has electron pair to attack the carbon is called as nucleophile. So nucleophilicity of nucleophile strength can determine the rate of SN1 and SN2 reaction, that we have to discuss here in a detail. So what is nucleophile? Nucleophile is the species. Nucleophile is the species which have electron pair to donate and form bond with carbon So what is nucleophile? Is the species, the negatively charged species or electron rich species which has electron pair to donate to carbon and form the bond with the carbon in alkyl halide. That is called as nucleophile. It has tendency to donate or release electron. It has tendency to donate or release electron, and it is correlated. The strength of Lewis base. When nucleophile strength is related to the strength of Lewis base. So what is Lewis base? It is the species which has electron pair and has capability to donate this electron pair. So strength of this nucleophile is measured in terms of the strength of Lewis base. And what is Lewis base? It is the species which can able to donate its electron pair to other electron deficient species. So that is called as nucleophile. Nucleophile is the species which can donate the electron pair and can form the bond with the carbon. Now, generally a stronger nucleophile means which has a tendency to donate electron with easiness, is with which the electron donated by the species is called as stronger nucleophile, and stronger nucleophile generally
favors SN2 mechanism. SN2 mechanism because in SN2 mechanism nucleophile OH minus involved in slow and rate determining state, involving a slow and rate determining state, and attacks the substrate from backside by releasing its electron pair. It means that a stronger nucleophile generally favors the SN2 mechanism, because in SN2 mechanism the nucleophile OH minus involved in slow state, that is rate determining state, and attacks the substrate from backside of the carbon leaving group, thereby forming the bond with the carbon and breaking the CX bond in alkyl halide. That's why the strong nucleophile favors the SN2 mechanism. While rate of SN1 reaction is independent of nature of nucleophile. Rate of SN1 reaction is independent of the nature of nucleophile. Means what? In SN1 reaction, we know that in SN1 reaction, a tertiary alkyl halide, tertiary butyl bromide involved in slow state, that is rate determining state, CBr bond is broken and forming a carbocation. In this state of SN1 reaction, that is first state, there is no involvement of the nucleophile. In rate determining state, nucleophile OH minus, in rate determining state, nucleophile OH minus does not involve. Hence, the rate of SN1 reaction does not favors with the nature of nucleophile. That is, whether the nucleophile is stronger or weaker, we cannot consider the rate of SN1 reaction regarding the nature of nucleophile, because nucleophile does not involve in a rate determining state of SN1 reaction. In SN1 reaction, the nucleophile waits till the faster state, that is second state, till the carbocation is formed. Means in second state, whenever carbocation is formed, the nucleophile is attacked, which is not attacked in a rate determining state. That's why in SN1 reaction we never consider the nature of nucleophile. Hence, rate of SN1 reaction is independent of the nature of the nucleophile. So that's it, the nature of nucleophile. The rate of SN2 reaction favors or depends on nature of the nucleophile. The stronger nucleophile, which attacks the carbon by providing its electron pair and forming the bond with the nucleophile. Because in SN1 reaction, the nucleophile and substrate involved in a same state, that is rate determining state.
and nucleophile can attack the substrate from the back side and forming new nucleophile and carbon bond by providing this electron pair. While in SN1 reaction, rate is independent on the nature of nucleophile, because in the mechanism of SN1 reaction, first step is a slow step which results in the formation of the carbocation. Where nucleophile does not involve. This nucleophile wait till the carbocation is formed in the first step, and then carbocation whenever formed, this nucleophile can be attacked in the second step. Hence there is no role of nucleophile in a rate determining step. Hence rate of SN1 reaction is independent of the nature of nucleophile. So what important? Stronger nucleophile favors SN2 mechanism, and SN1 rate of reaction is independent of the nature of the nucleophile, because nucleophile involved in the second step, not the rate determining steps. म्हणजेच काय समजून घ्या, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन कशावरती डिपेंड आहे? न्यूक्लियोफाइलच्या नेचरवरती. पहिल्या स्टेप मध्ये न्यूक्लियोफाइल इन्व्हॉल्व होतो SN2 रिएक्शनच्या, तो स्ट्रॉंगर न्यूक्लियोफाइल असतो, तो इमिडिएटली अटॅक करतो CX बॉन्डच्या अपोजिट साइडने, CX बॉन्डच्या अपोजिट साइडने. याचा अर्थ न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन पेअर डोनेट करतो कार्बनला बॉन्ड तयार करण्यासाठी, आणि ही जी स्टेप आहे ती रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आहे, जिथे रेट ऑफ रिएक्शन स्टडी केला जातो. म्हणून स्ट्रॉंगर न्यूक्लियोफाइल SN2 रिएक्शनला फेवर करतात. पण आपण जेव्हा SN1 रिएक्शन स्टडी करतो, तर SN1 रिएक्शन मध्ये आपल्याला माहित आहे मेकॅनिझम मध्ये पहिली स्टेप ही स्लो स्टेप आहे, आणि त्या ठिकाणी CBr बॉन्ड ब्रेक होतो, CX बॉन्ड ब्रेक होतो आणि कार्बोकॅटायन बनतो. याचा अर्थ या स्लो स्टेप मध्ये, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मध्ये न्यूक्लियोफाइलचं इन्व्हॉल्वमेंट नाहीये. आणि जर स्लो स्टेप मध्ये न्यूक्लियोफाइल इन्व्हॉल्वमेंट होत नाही, तर यावरून असं कळतं न्यूक्लियोफाइलच्या नेचर वरती रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नाही. आणि हा जो न्यूक्लियोफाइल आहे तो कार्बोकॅटायन तयार नुसतं वेट करतो आणि दुसऱ्या स्टेप मध्ये अटॅक करतो. याचा अर्थ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मध्ये कार्बोकॅटायन जेव्हा तयार होतो तेव्हा न्यूक्लियोफाइलचा कुठलाही एक संबंध आपल्याला SN1 रिएक्शन मध्ये पाहायला मिळत नाही. म्हणून असं सांगितलं, स्ट्रॉंगर न्यूक्लियोफाइल फेवर्स SN2 रिएक्शन, while the rate of SN1 reaction is independent of the nature of nucleophile. That's finished nucleophilicity of the nucleophile. आता तिसरा पॉइंट पाहायचा आपल्याला, फॅक्टर अफेक्टिंग mechanism of SN1 and SN2 reaction. That is third, nature of solvent. Nature of solvent. यामध्ये आपण पहिलं कन्सिडर करूया SN1 रिएक्शन. SN1 रिएक्शन, nature of solvent. Nature of solvent. In case of SN1 reaction, ठीक आहे, SN1 रिएक्शन मध्ये आपण पाहिलं होतं टर्शरी ब्युटिल ब्रोमाइड. टर्शरी ब्युटिल ब्रोमाइड हा स्लो स्टेप आहे, CBr बॉन्ड ब्रेक होतो स्लो स्टेप मध्ये, दॅट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. इथं कुठल्याही प्रकारचं न्यूक्लियोफाइल पहिल्या स्टेप मध्ये इन्व्हॉल्व होत नाही. हियर नो न्यूक्लियोफाइल इन्व्हॉल्व इन द फर्स्ट स्टेप टू ब्रेक दिस CBr bond. The first step is the breaking of the CBr bond in a slow state, that is the determining state. That's why results in the formation of carbocation CH3 CH3 plus, and here Br minus is removed. So in case of SN1 reaction or SN1 reaction favors with what type of solvent? That depends on nature of the solvent, that is polar protic solvent. So SN1 reaction favors with
protic solvent favors with polar protic solvent, म्हणजे जो सॉल्व्हंट पोलार नेचर मध्ये आहे त्यामध्ये डेल्टा पॉझिटिव्ह डेल्टा निगेटिव्ह चार्जेस आहेत आणि सेकंडली त्या सॉल्व्हंट मध्ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह एलिमेंटला हायड्रोजन डेल्टा पॉझिटिव्ह हायड्रोजन अटॅच आहे, त्या सॉल्व्हंटला आपण म्हणतो पोलार प्रोटिक सॉल्व्हंट. पोलार प्रोटिक सॉल्व्हंट मध्ये येतं अल्कोहोल, पोलार प्रोटिक सॉल्व्हंट मध्ये येणार वॉटर HOH. These are called polar protic solvent. Water. इथं डेल्टा निगेटिव्ह चार्ज आहे, इथं डेल्टा पॉझिटिव्ह चार्ज आहे. हायड्रोजन आहे म्हणजे प्रोटिक आणि हे पोलार नेचर मध्ये आहे, डेल्टा निगेटिव्ह आणि डेल्टा पॉझिटिव्ह. पोलार प्रोटिक सॉल्व्हंट. This type of solvent favors the SN1 reaction. So polarizing solvent, that is polar protic solvent, can solvate the carbocation and anion for in SN1 reaction. If we use a polar protic solvent which has tendency to solvate the planar carbocation and anion. Now tendency of solvation of this polar protic solvent to carbocation is less important, but the solvation of this bromine minus ion by polar protic solvent is very important. म्हणजेच काय, जेव्हा पहिल्या स्टेप मध्ये SN1 रिएक्शनच्या कार्बोकेटन आणि ब्रोमीन आयन तयार होतात, म्हणजे आयन्स तयार होतात, या आयन्सला कोण सॉल्वेट करतो? पोलार प्रोटिक सॉल्व्हंट सॉल्वेट करतो, म्हणजे त्यांना सराउंड करतो, याच्या भोवती केज तयार करतो कटायनचे आणि अनायनचे. पण पोलार प्रोटिक सॉल्व्हंट मोस्टली कोणाला सॉल्वेट करतो? ब्रोमीन आयनला, कारण की ही रिव्हर्सिबल प्रोसेस आहे. दिस इज अ रिव्हर्सिबल प्रोसेस in which there is a chances of bromine minus ion to recombine with carbocation and forming our substrate. Hence, this should be the reversible reaction. And in any SN1 reaction, we want a stable carbocation. Hence, when we use the polar protic solvent that significantly solvate this bromine ion, as well as this carbocation, but solvation of this carbocation is less significant and solvation of this bromine ion is more significant. Hence, polar protic solvent is solvated this bromine ion significantly and thereby stabilize this carbocation form. Hence, a rate of SN1 reaction is favors with involvement of polar protic solvent. It means that rate of SN1 reaction favors the polar protic solvent. What happened in SN1 reaction? That is involved the first step, that is rate determining step, formation of planar carbocation, and the solvent is the polarizing solvent used, that is polar solvent, and that polar solvent has tendency to solvate these cations and anions. But solvation of cation is less significant and solvation of anion is found to be more significant by this polar protic solvent, and thereby our carbocation form is more stabilized in presence of polar protic solvent and thereby favors the SN1 reaction with a faster rate. So rate of SN1 reaction become faster in polar protic solvent because of this carbocation form is well stabilized, since the bromine ion form is well solvated by the polar protic solvent. जेव्हा आपण पोलार प्रोटिक सॉल्व्हंट घेऊया तेव्हा हे कटायन आणि अनायन हे सॉल्व्हेशन मध्ये जाणार, याच्यावरती सॉल्व्हंट काय करणार? सराउंड करणार आहे. सॉल्व्हंट सराउंड करणार आहे, याला पण सॉल्व्हंट सराउंड करणार आहे. पण अनायनला सॉल्व्हंट मोर सिग्निफिकंटली सराउंड करतो दॅन द कटायन.
देन द कटायन. म्हणून कटायन वरती हा ब्रोमीन पुन्हा अटॅक करू शकत नाही आणि रिव्हर्सिबल रिएक्शन होणार नाही. आणि जर रिव्हर्सिबल रिएक्शन नाही झाली तर हा कार्बोकटायन काय होईल, स्टॅबिलाइज होईल आणि सेकंड स्टेप मध्ये त्यावरती न्यूक्लियोफाइल इझिली अटॅक करेल आणि रेट ऑफ SN1 रिएक्शन वाढेल. याचा अर्थ सरळ सरळ आहे, जर तुम्ही पोलार प्रोटिक सॉल्व्हंट वापरलं रेट ऑफ SN1 रिएक्शन वाढतो, कारण की त्यामध्ये अनायन हे सॉल्व्हंट अनायनला मोर सिग्निफिकंटली सॉल्वेट करतात हायड्रोजन बॉन्डिंग मध्ये आणि कार्बोकटायनला वेल स्टॅबिलाइज करतात. आणि कार्बोकटायन एकदा वेल स्टॅबिलाइज झालं रेट ऑफ SN1 रिएक्शन काय होणार आहे, फास्टर होणार. तसंच दुसऱ्या केस मध्ये पाहूया. The rate of SN1 reaction is favors with the SN1 reaction favors with what? Polar protic solvent. While polar protic solvent decreases rate of SN2 reaction. Decreases the rate of SN2 reaction. पोलार प्रोटिक सॉल्व्हंट जर आपण वापरलं SN2 रिएक्शन मध्ये तर तो SN2 रिएक्शनचा रेट काय करतो, डिक्रीज करतो. त्याचं कारण काय ते बघूया. जर आपण मिथिल ब्रोमाइड घेतलं SN2 रिएक्शन मध्ये, त्यामध्ये न्यूक्लियोफाइल पहिल्या स्टेप मध्ये इन्व्हॉल्व होतो, दॅट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मध्ये, आणि तो बॅक साइड अटॅक करतो. बॅक साइड अटॅक करतो आणि काय म्हणतात, पेंटा कोऑर्डिनेटेड ट्रान्झिशन स्टेट मध्ये डॉट 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 OH डॉट 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 Br आणि फायनली काय बनतं प्रोडक्ट CH3OH प्लस Br मायनस. ह्या केस मध्ये दॅट इज SN2 रिएक्शन मध्ये आपण जर पोलार प्रोटिक सॉल्व्हंट वापरलं तो पोलार प्रोटिक सॉल्व्हंट कोणाला सॉल्वेट करतो, न्यूक्लियोफाइलला सॉल्वेट करतो, सराउंड करून टाकतो hydrogen bonding. So these polar protic solvent when used in SN2 reaction, then the nucleophile is surrounded by this polar protic solvent by hydrogen bonding, and thereby this polar protic solvent destabilize destabilize the nucleophile or deactivate the nucleophile, and thereby cannot attack the substrate from the back side and never proceed SN2 reaction. जर आपण इथं पोलार प्रोटिक सॉल्व्हंट वापरला तर हा पोलार प्रोटिक सॉल्व्हंट न्यूक्लियोफाइलला काय करतो, सराउंड करतो, सॉल्वेट करतो. सॉल्व्हंटने न्यूक्लियोफाइलला सराउंड करणे हायड्रोजन बॉन्डिंगमुळे, तर त्या प्रोसेसला सॉल्वेशन म्हणतात. तर पोलार प्रोटिक सॉल्व्हंट जर वापरलं गेलं SN2 रिएक्शन मध्ये तर न्यूक्लियोफाइलला तो सॉल्वेट करतो, सराउंड करतो. त्यामुळे न्यूक्लियोफाइल अवेलेबल होत नाही कोणावरती अटॅक करायला, मिथिल ब्रोमाइड वरती अटॅक करायला स्लो स्टेट मध्ये. त्यामुळे रिएक्शन प्रोसीड होऊ शकत नाही, आणि रिएक्शन प्रोसीड झाले नाही तर रेट ऑफ SN2 रिएक्शन काय होईल, डिक्रीज होईल. डिक्रीज कशामुळे झालं, पोलार प्रोटिक सॉल्व्हंट. त्याचं कारण काय सांगितलं, जेव्हा पोलार प्रोटिक सॉल्व्हंट आपण SN2 रिएक्शन मध्ये वापरतो तर SN2 रिएक्शन मध्ये पहिल्या स्टेप मध्ये न्यूक्लियोफाइल यूज केलेला असतो. तो न्यूक्लियोफाइल डिस्टॅबिलाइज होतो, डिऍक्टिव्हेट होतो. कोणाच्या सानिध्यात, पोलार प्रोटिक सॉल्व्हंटच्या सानिध्यात. कारण की पोलार प्रोटिक सॉल्व्हंट त्याला सॉल्वेट करतो, त्याला सराउंड करून टाकतो हायड्रोजन बॉन्डिंगमुळे. त्यामुळे तो न्यूक्लियोफाइल बॅक साइडने अटॅक करू शकत नाही सबस्ट्रेटच्या, म्हणून SN2 रिएक्शन प्रोसीड होणार नाही. मग कुठला सॉल्व्हंट वापरला जातो, देन टू अवॉइड दिस सॉल्वेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल बाय पोलार प्रोटिक सॉल्व्हंट वी यूज अप्रोटिक सॉल्व्हंट वापरायचे. अप्रोटिक सॉल्व्हंट मध्ये कोणतं सॉल्व्हंट येणार आहे, DMF येणार आहे, डायमिथिल फॉर्मामाइड येतो, DMSO येतो, डायमिथिल सल्फॉक्साइड येणार आहे. सो ज्यामध्ये पोलार प्रोटिक सॉल्व्हंट मध्ये हायड्रोजन होतं, हायड्रोजन बॉन्डिंग तयार करण्यासाठी, तर DMF मध्ये किंवा DMSO मध्ये हायड्रोजन बॉन्डिंग तयार करण्यासाठी हायड्रोजन उपलब्ध नसतो. अशा सॉल्व्हंटला म्हणतात पोलार प्रोटिक सॉल्व्हंट.
आणि हे पोलार सॉल्व्हंट कोणाला सॉल्व्हेट करू शकत नाही, न्यूक्लियोफाइलला सॉल्व्हेट करू शकत नाही SN2 रिएक्शन मध्ये. त्यामुळे न्यूक्लियोफाइल डिस्टॅबिलाइज होणार नाही आणि इझिली अटॅक करेल मिथिल ब्रोमाइडच्या बॅक साइडने आणि तुमचं प्रोडक्ट मिळेल मिथिल अल्कोहोल. सो सिम्पली इन SN2 रिएक्शन a protic solvent favors SN2 reaction, and in case of SN1 reaction polar protic solvent favors. तो या नेचर ऑफ सॉल्व्हंट डिसाइड करतं, नेचर ऑफ सॉल्व्हंट SN1 रिएक्शनचं रेट कसं असणार आहे आणि SN2 रिएक्शनचं रेट कसं असणार. पुन्हा एकदा आपण पाहूया नेचर ऑफ सॉल्व्हंट. नेचर ऑफ सॉल्व्हंट मध्ये काय सांगितलं, SN1 रिएक्शनचं रेट किंवा SN1 रिएक्शनला कोण फेवर करतं, पोलार प्रोटिक सॉल्व्हंट. कारण की पोलरायझिंग सॉल्व्हंट पोलार सॉल्व्हंट हे जे अनायन्स आणि कटायन्स तयार होणार आहे पहिल्या स्टेप मध्ये SN1 रिएक्शनच्या, दॅट इज प्लेनर कार्बोकॅटायन आणि अनायन, या दोघांना काय करणार आहे, सॉल्व्हेट करणार आहे. पण प्लेनर कार्बोकॅटायनला पोलार प्रोटिक सॉल्व्हंट कमी प्रमाणात सॉल्व्हेट करतो आणि अनायनला जास्त प्रमाणात सॉल्व्हेट करतो. अनायनला जर जास्त प्रमाणात सॉल्व्हेट केलं तर रिव्हर्सिबल रिएक्शन होणार नाही आणि तुमचा जो कार्बोकॅटायन असेल तो वेल स्टॅबिलाइज होईल आणि SN1 रिएक्शनचे रेट काय होईल, वाढेल. पण जर आपण SN2 रिएक्शनचा विचार केला तर पोलार प्रोटिक सॉल्व्हंट जर SN2 रिएक्शन मध्ये वापरला तर SN2 रिएक्शनचा रेट काय होतो, डिक्रीज होतो. त्याचं कारण असं सांगितलं गेलं, SN2 रिएक्शन मध्ये पहिल्या स्टेप मध्ये न्यूक्लियोफाइल इन्व्हॉल्व होतो आणि तो न्यूक्लियोफाइल आपण जर पोलार प्रोटिक सॉल्व्हंट वापरलं तर पोलार प्रोटिक सॉल्व्हंट त्याला काय करतो, न्यूक्लियोफाइलला सराउंड्स करतो, सॉल्व्हेट करतो. आणि एकदा न्यूक्लियोफाइलला सॉल्व्हेट केलं पोलार प्रोटिक सॉल्व्हंटने तर तो इझिली अवेलेबल होणार नाही सबस्ट्रेट वरती अटॅक करण्यासाठी. म्हणून SN2 रिएक्शन फेवरेबल होणार नाही. याचा अर्थ आपण असं सांगू शकतो, SN1 रिएक्शन फेवर्स इन प्रेझेन्स ऑफ पोलार प्रोटिक सॉल्व्हंट अँड SN2 reaction favors in presence of a protic solvent, that is rather than polar protic solvent. That's saying the factor affecting the SN1 reaction and SN2 reaction: nature of substrate, nucleophilicity, nature of solvent. ज्यामध्ये एक इम्पॉर्टंट क्वेश्चन बोर्डाच्या पुस्तकात इन्क्लूड केलेला आहे, तो क्वेश्चन आपण पाहूया. Why allylic halide? Why allylic halide or benzenic halide favors SN1 mechanism with a greater rate than alkyl halide? क्वेश्चन मार्क. प्रश्न असा दिलाय, अलिलिक हॅलाइड और बेन्झिलिक हॅलाइड हे SN1 रिएक्शन मेकॅनिझम फेवर करतात कोणापेक्षा जास्त, अल्किल हॅलाइड पेक्षा जास्त. हे एक्सप्लेन करा. यासाठी आपण अलिलिक हॅलाइड घेऊया. अलिलिक हॅलाइड कसं रिप्रेझेंट करतो, अलिलिक हॅलाइड CS2 डबल बॉन्ड CH CS2X. हा अलिलिक हॅलाइड आहे, हा अलिलिक कार्बन आहे, इथं हॅलोजन. SN1 रिएक्शन फेवर्स कसं असं सांगितलंय, त्याचं कारण बघा. कारण की जर आपण SN1 रिएक्शन मध्ये गेलो तर पहिली स्टेप आहे स्लो स्टेप, दॅट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. आणि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मध्ये CX बॉन्ड ब्रेक होतो, तो बॉन्ड ब्रेक करूया. बॉन्ड ब्रेक केल्यानंतर काय झाले, हा CX बॉन्ड ब्रेक केला तर CS2 डबल बॉन्ड CH, CS2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CS2 प्लस. अलिलिक कार्बोकॅटायन तयार झाले. अलिलिक कार्बोकॅटायन प्लस X मायनस. आपण पाहिलं होतं टर्शरी ब्युटिल ब्रोमाइड हा SN1 रिएक्शन मध्ये जातो आणि टर्शरी ब्युटिल कार्बोकॅटायन म्हणतो, प्लेनर कार्बोकॅटायन म्हणतो. तो स्टॅबिलाइज असतो. कोणत्या दोन कारणामुळे तो स्टॅबिलाइज असतो? एक तर सगळ्यात महत्त्वाचं प्लेनर कार्बोकॅटायन आहे म्हणून, दुसरं इंडक्टिव्ह इफेक्ट म्हणून, तिसरं हायपर कॉन्जुगेशन आपण काल पाहिलं. पण इथं अलिलिक कार्बोकॅटायन जो तयार झालाय तो पण स्टॅबिलाइज आहे. कोणत्या स्ट्रक्चरल इफेक्ट मुळे? रेझोनन्स मुळे.
आपण त्याचं रेझोनन्स बघूया. सो दिस इज स्टॅबिलाइज्ड कार्बोकॅटायन CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस. हा जो कार्बोकॅटायन हा रेझोनन्स मध्ये आहे बघा. इथं सिग्मा बॉन्ड आहे, हा पाय बॉन्ड आहे. रेझोनन्स कधी पॉसिबल असतं जेव्हा पाय बॉन्ड सिंगल बॉन्ड देन पॉझिटिव्ह चार्ज असेल तेव्हा रेझोनन्स पॉसिबल असतो. मी रेझोनन्स दाखवतो. हा पाय बॉन्ड इथे शिफ्ट करा. शिफ्ट केल्यानंतर रेझोनेटिंग एरो काढूया. CH2 इथून बॉन्ड तुटला, इथं पॉझिटिव्ह चार्ज, देन सिंगल बॉन्ड CH, हा पाय बॉन्ड इथे शिफ्ट झाला, डबल बॉन्ड CH2. Now we getting two resonating structure of this allyl halide, allylic carbocation, which is stabilized by resonance. हे कशामुळे स्टॅबिलाइज झालं? रेझोनन्स मुळे. So allylic carbocation is stabilized by resonance. Hence it undergoes the what? SN1 reaction. कारण कोणताही कार्बोकॅटायन जर तयार होत असेल तो वेल स्टॅबिलाइज्ड पाहिजे आणि वेल स्टॅबिलाइज्ड साठी काहीतरी रिझन पाहिजे. तर रिझन काय आहे? Allylic carbocation is well stabilized by resonance. Look at here, resonance. Hence, it favors SN1 reaction due to the resonance stabilization. Due to the resonance stabilization. तसंच आपण पाहूया बेन्झिलिक हॅलाइड. बेन्झिलिक हॅलाइड काय? बेन्झिलिक हॅलाइड, बेन्झिल हॅलाइड CH2X. This is benzene group. Benzene halide. चला बेन्झिल हॅलाइडचं आता SN1 रिएक्शन करूया. स्लो स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ब्रेकिंग ऑफ CH बॉन्ड. ब्रेकिंग ऑफ CH बॉन्ड केल्यानंतर काय मिळणार आपल्याला? CH2 प्लस प्लस X मायनस. इथं काय तयार झालंय? इथं बेन्झिलिक कार्बोकॅटायन तयार झालं. बेन्झिलिक कार्बोकॅटायन, बेन्झिलिक कार्बोकॅटायन तयार झालं. आता हा बेन्झिलिक कार्बोकॅटायन स्टेबल असेल तरच SN1 रिएक्शन मध्ये जाणार. तर हा बेन्झिलिक कार्बोकॅटायन स्टेबल आहे कशामुळे? रेझोनन्स मुळे. इथं रेझोनन्स आहे, आपण तो रेझोनन्स दाखवूया. बेन्झिलिक कार्बोकॅटायन इज स्टॅबिलाइज्ड बाय रेझोनन्स. So look at that. Benzylic carbocation is stabilized by resonance. Double bond, double bond, double bond. CH2 plus. इधर resonance possible आहे पहा. इथं pi bond आहे, single bond आहे, positive charge. हा pi bond इथे शिफ्ट करूया between these two carbon. तर पहिला resonating structure काय मिळणार आहे? बेन्झीन रिंग. आता ब्रेक झाली, इथे येणार CH2. कारण की पाय बॉन्ड इथं आल्यानंतर पॉझिटिव्ह चार्ज न्यूट्रल झाला. इथून बॉन्ड तुटला म्हणून इथं पॉझिटिव्ह चार्ज, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड. आता रेझोनन्स इथं पण पॉसिबल आहे. डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉझिटिव्ह चार्ज. पाय बॉन्ड इथे शिफ्ट करूया. इथे शिफ्ट केलं तर पॉझिटिव्ह चार्ज न्यूट्रल होईल. इथं पॉझिटिव्ह चार्ज येईल. डबल बॉन्ड, इथं डबल बॉन्ड CH2, इथं डबल बॉन्ड. इथं कोणता चार्ज? पॉझिटिव्ह चार्ज. पुन्हा इथं रेझोनन्स आहे. डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉझिटिव्ह चार्ज. हा पाय बॉन्ड इथे शिफ्ट करूया. तर हा पॉझिटिव्ह चार्ज न्यूट्रल होईल. काय ना? डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड CH2. इथं पॉझिटिव्ह चार्ज. पुन्हा रेझोनन्स पॉसिबल आहे. डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉझिटिव्ह चार्ज. हा पाय बॉन्ड इथे शिफ्ट करा. पुढचं रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर मिळेल. इथे काय येणार? डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड. इथं तुमचं CH2 प्लस चार्ज. बेन्झिलिक कार्बोकॅटायन. इज आर द बेन्झिलिक कार्बोकॅटायन रेझोनन्स स्टॅबिलायझेशन मध्ये जातो. आणि रेझोनन्स स्टॅबिलायझेशन मध्ये गेलं की तो हायली स्टेबल होतो. हायली स्टेबल होतो म्हणून तो कोणत्या रिएक्शन फेवर करतो? फेवर्स करतो SN1 रिएक्शन. तसं अल्किल हॅलाइडच्या केस मध्ये घेतलं आपण. अल्किल हॅलाइड घेऊया. CH3 घ्या. स्लो स्टेट इथं शिफ्ट करूया. हा बॉन्ड इथं शिफ्ट केल्यानंतर मिळेल आपल्याला CH3 प्लस प्लस Br मायनस. या मिथिल कार्बोकॅटायन आपल्याला इथं तयार झालेला आहे. आणि मिथिल कार्बोकॅटायन मध्ये कुठलाही रेझोनन्स नाहीये. कुठलाही रेझोनन्स नाहीये.
लक्षात ठेवा, किंवा इंडक्टिव्ह इफेक्ट नाहीये म्हणून हा SN1 रिएक्शन मध्ये जाऊ शकत नाही. किंवा आपण टर्शरी अल्किल हॅलाइड कन्सिडर केलं, टर्शरी ब्युटिल ब्रोमाइड जो सबस्क्रिप्ट आहे SN1 रिएक्शनचा, टर्शरी ब्युटिल ब्रोमाइड अल्किल हॅलाइड हा बॉन्ड ब्रेक केला तर काय करेल, CH3 CH3 प्लस Br- टर्शरी ब्युटिल कार्बोकॅटायन. इथं रेझोनन्स नाहीये, रेझोनन्स साठी कंडिशन काय, पाय बॉन्ड सिंगल बॉन्ड देन पॉझिटिव्ह चार्ज. त्यामुळे इथं रेझोनन्स नाहीये तर हा रेझोनन्स स्टॅबिलाइज नाहीये, हा रेझोनन्स स्टॅबिलाइज नाहीये, हा इंडक्टिव्ह इफेक्ट ने स्टॅबिलाइज आहे आणि हायपरकॉन्जुगेशन ने स्टॅबिलाइज आहे, पण रेझोनन्स ने स्टॅबिलाइज नाही. आणि ज्यावेळेस आपलं कार्बोकॅटायन रेझोनन्स ने स्टॅबिलाइज होतो तिथं मोर चान्सेस असतात SN1 रिएक्शनचे. म्हणून अलिलिक हॅलाइड आणि बेन्झिलिक हॅलाइड मध्ये जे कार्बोकॅटायन तयार होतात ते वेल स्टॅबिलाइज असतात रेझोनन्स फॅक्टरने. त्यामुळे त्याचं रेट ऑफ SN1 रिएक्शन हे ग्रेटर असतं कुणापेक्षा, अल्किल हॅलाइड पेक्षा. म्हणून त्या प्रश्नाचं उत्तर लिहिताना असल्याचे अल्किल हॅलाइड कार्बोकॅटायन and benzylic carbocation formed by the breaking of CX bond of allyl halide and benzylic halide that well stabilized by the resonance, whatever I am showing previously on the board. That's end the question. Okay, what is question given in new syllabus? Which of the following two compounds react faster by SN2 mechanism and why? Which of the following two compounds, which of following two compound react faster by SN2 mechanism and why? Question 1. बोर्डच्या बुक मध्ये एक क्वेश्चन दिलाय, खाली दोन जे सबस्ट्रेट दिलेले त्यामध्ये SN2 रिएक्शनचा रेट कोणासाठी जास्त असेल. तर पहिला सबस्ट्रेट दिलाय फर्स्ट CH3 CH2 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 Cl आणि दुसरा सबस्ट्रेट दिलाय CH3 CH Cl CH2 CH3. क्वेश्चन काय आहे, क्वेश्चन समजून घ्या. Which of the following two compounds react faster by SN2 mechanism and why? The answer आहे compound first react faster than compound second by SN2 mechanism. Compound first react faster than compound second by SN2 mechanism because rate of SN2 reaction is in a following order. Primary alkyl halide is react faster than secondary and secondary react faster than tertiary. This is the order of reactivity of substrate in SN2 reaction. आपण काल पाहिलं होतं SN2 रिएक्शन मध्ये कुठला अल्किल हॅलाइड फास्टर रिएक्ट करतो, प्रायमरी कोणापेक्षा, सेकंडरी कोणापेक्षा, टर्शियरी. तर सबस्ट्रेट फर्स्ट हा प्रायमरी अल्किल हॅलाइड आहे आणि सबस्ट्रेट सेकंड हा सेकंडरी अल्किल हॅलाइड आहे. हा प्रायमरी का, कारण की हायड्रोजन अशा कार्बन अटॅच त्याला फक्त एकच कार्बन अटॅच. आणि हा सेकंडरी अल्किल हॅलाइड काय आहे, कारण की हायड्रोजन अशा कार्बन अटॅच त्याला दोन कार्बन अटॅच. हा प्रायमरी अल्किल हॅलाइड आहे आणि हा सेकंडरी आहे. पण SN2 मेकॅनिझम मध्ये प्रायमरी अल्किल हॅलाइडचा रेट जास्त असतो कोणापेक्षा, सेकंडरी पेक्षा, आणि सेकंडरीचा जास्त असतो कोणापेक्षा, टर्शियरीचा. म्हणून उत्तर लिहिताना काय लिहिलं आपण, द कंपाऊंड फर्स्ट N-butyl chloride react with a faster rate by SN2 mechanism than the secondary butyl bromide. The reason is that the rate of SN2 reaction is in a following order. Primary alkyl halide is greater than secondary and secondary is greater than tertiary. Okay. Now, next question provided in your book State Board regarding the SN1 and SN2 reaction. Regarding the SN1 and SN2 reaction.
what they ask, just we have to find out. Choose the compound from the following which will react faster by SN1 mechanism. Choose CS3, CS2, CS2I and CS3, CS2, CS2, Cl. Among these two compounds, which compound undergoes faster SN2 reaction? Which compound undergoes faster SN2 reaction? So let me consider this is a primary alkyl halide and this is also primary alkyl halide. So SN2 reaction की rate क्या है? Primary alkyl halide is greater than secondary and secondary is greater than tertiary. दिलेल्या प्रॉब्लेम मध्ये दोन्ही alkyl halide प्रायमरी आहेत. जर दोन्ही प्रायमरी आहेत तर रेट सारखाच असला पाहिजे. म्हणून इथं रिएक्टिव्हिटी डिटरमाइन करायची असेल तर आपण डिटरमाइन करूया साइज ऑफ हॅलोजन. सो ॲज वी मूविंग फ्रॉम फ्लोरीन टू क्लोरीन, क्लोरीन टू ब्रोमीन, ब्रोमीन टू आयोडीन, size of halogen down the group increases. Down the group increases. Size increases. And they act as a better leaving group. Better leaving group. तर ह्या पहिल्या केस मध्ये आयोडीन ची साइज जास्त आहे कोणापेक्षा? क्लोरीन च्या साइज पेक्षा. म्हणून आयोडीन बेटर लिव्हिंग ग्रुप आहे. तर रेट ऑफ SN2 रिएक्शन जास्त असेल आणि क्लोरीन ची साइज या केस मध्ये कमी आहे तर रेट ऑफ SN2 रिएक्शन कमी असेल. सो दिस इज कंपाउंड फर्स्ट and this is compound second. Compound first has greater SN2 rate than the compound second. This is because the size of iodine is greater than the size of chlorine. Hence iodine acts as a better leaving group than the chlorine. Hence compound first react faster rate than the compound second in SN2 mechanism. This is because of the iodine act as a better leaving group than the chlorine. Okay. त्यानंतर तुमच्या अभ्यासासाठी तुमच्या होमवर्कसाठी एक क्वेश्चन तुम्हाला शेवटी देतोय. Which of following pair undergoes fastest SN1 reaction? Fastest SN1 reaction. And support your answer. Support your answer with the proper reason. पहिला क्वेश्चन आहे 2-chlorobutane and 2-chloro-2-methylbutane. यामध्ये कोण फास्टर जाणार SN1 मध्ये तुम्ही शोधायचे त्याचं उत्तर द्यायचे. नंतर 1-bromopropane and 2-bromopropane. या दोन्ही पेयर मध्ये कोण फास्टर SN1 मध्ये येणार आहे ते रिझन तुम्ही प्रोव्हाइड करायचे. आणि थर्ड क्वेश्चन आहे 2-iodo-2-methylpropane and 2-bromo-2-methylpropane. यामध्ये कोणाचं SN1 मेकॅनिझमचं रेट जास्त आहे हे तुम्ही मला पर्सनल व्हॉट्सअप नंबरवरती आन्सर पाठवू शकता. मी ते बरोबर आहे की चुकीचं आहे चेक करून तुम्हाला आन्सर रिप्लाय करेन. धन्यवाद.